তাহলে P drugs কথাটা হচ্ছে P for personal drugs, তার মানে for a particular doctor the list of drugs which is preferred by him. এবার preferred for what? মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি তো 100টা রোগ, তাহলে for a particular pathological condition, for a particular disease, for a particular pathological condition, for a particular disease, a list of drugs preferred by a doctor is the P drug of that doctor for that disease. বুঝতে পেরেছিস? When this is a very মানে কি বলবো very practical thing, তোদের প্রত্যেকের এটা হবে the list of P drugs knowingly. তুই যদি আজকে P drug এর ক্লাস নাও করিস, জীবনে কোনোদিন P drug কিছু নাও জানিস, at the end of not at the end, even 10 years down the line or 15 years down the line, you will have huge list of P drugs for various common diseases that you will get in your daily practice in whichever specialty you are. এটা automatic হয়ে যায়, because when you practice, you automatically for a particular disease or a particular pathological state, you automatically develop preference for some drugs. There are, suppose for a particular disease condition you can use 15 available drugs in the market, but gradually it will happen automatically. Sometimes you will tend to write more than one time, but most of the times you will see it will become your habit. Whether you are asked or not, it will automatically become your habit that most of the time you will use one of those 15 drugs for the disease state. So this is actually, this happens automatically. Human beings যখন প্র্যাকটিস করে as doctors, this happens. তাদের একটা preferred list চলে আসে। কিভাবে আসে? Just let me tell you a story how I developed my own P drug for treating a very common condition. That একটা খুব কমন, ভীষণ কমন কন্ডিশন হচ্ছে আর্থারাইটিস। ঠিক আছে, ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, ইজ এ ভেরি কমন কন্ডিশন। And let me tell you, I cannot tell about other races, but among Bengalis, inflammatory arthritis is very common. Inflammatory arthritis মানে arthritis, সহজভাবে বলতে গেলে arthritis that is because of inflammatory process in the body, has some autoimmune background. ঠিক আছে, মানে bodies, WBC, macrophages and other inflammatory cells attack joints and other organs of the body and cause damage. এই যে arthritis-টা হয়, that is inflammatory arthritis. এক নম্বর, if you think about the example, is rheumatoid arthritis. নিজেরা মনে কর, তোদের এখানে অনেকে আছে যাদের সকালবেলায়, এখনো তো 20 বছর বয়সটা ক্রস হয়নি, once you cross 20 the chance becomes very high, সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সময় কোমরে ব্যথা হয় বা ঘাড়ে ব্যথা হয়, বিছানা থেকে নেমে পা ফেললে পায়ের তালুতে লাগে, কয়েক মাস থাকে আবার ঠিক হয়ে যায়। আর এখন যদি তোদের নাও হয়ে থাকে, 20 বছরের পর থেকে অনেকের হচ্ছে, ভেরি কমন। মজাটা হচ্ছে it does not take a severe form in most of us, যার জন্য আমাদের স্পেসিফিক ডক্টরের কাছে ছুটতে হয় না। স্পেসিফিক ডক্টর মানে এগুলো মেডিসিন থেকে, অর্থোপেডিক থেকে, রিউমাটোলজি এরা ট্রিট করে। আর অনেকে ভাবে আমার নার্ভের প্রবলেম হচ্ছে, নিউরোলজিস্টের কাছে চলে যায়। ঠিক আছে, তো এইভাবে জিনিসটা চলে। বাট দিস ইজ ভেরি কমন, ইনফ্লামেটরি আর্থারাইটিস, ব্যথা, শরীরে ব্যথা। একটু বয়স 20 পর থেকে জিনিসটা অনেকের মধ্যে আসা শুরু করে, ফ্যামিলিতে আছে। আর তোরা নিজেদের যদি ছেড়ে দিস, লুক টুয়ার্ডস ইওর above generation, just think, ব্যথার যন্ত্রণায় বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, মা, মাসি, পিসি, how common it is এই ব্যথার রোগ। ঠিক আছে, তো one of the most common conditions is inflammatory arthritis, বিভিন্ন সময় joint pain. So when I began my practice back in 2013, when I was doing I was MD PGT first year, তো আমার কাছে ব্যথার পেশেন্ট আসতো প্রথম থেকে। এবার when you begin your practice with no one above your head, in an isolated chamber, with all responsibilities on you, naturally you tend to be more cautious, তাই তো? সাবধানী হয়ে যাবি, আর ইউ ডিফেন্সিভ। তো আমার ফার্স্ট I thought I will not take any risk. ব্যথা কমানোর জন্য I will use the safest medication. এই যে পেশেন্টগুলো আসছে জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে, I will use the safest medication available.
এবার বলতো ব্যথা কমানোর জন্য সেফেস্ট মেডিকেশন অ্যাভেলেবেল কি? বল, প্যারাসিটামল। কে বললি? তুই বললি? তুই বললি তো, আর কে বললো? তুই বললি। ভেরি গুড, অ্যাবসলিউটলি ইট ইজ দ্য সেফেস্ট মেডিকেশন। প্যারাসিটামল, যেটা জ্বরের ওষুধ বলে তোরা মেইনলি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছিস, ইন আ বিট হাই ডোজ, 500 মিলিগ্রামে হবে না। It is said that you should at least use 650 to 1000 milligram. So I started with paracetamol. What happened? কি হলো? Inadequate relief. Inflammatory arthritis এর ব্যথা প্যারাসিটামলে খুব inadequate relief হয়, and patients want relief. তো কিছুদিন যাওয়ার পর, few months যাওয়ার পর আমার মনে হলো না এইভাবে তো হবে না, পেশেন্টরা খুশি হচ্ছে না, পেশেন্ট টার্ন আপ করছে না, কমছে না ব্যথা। অন্য জায়গা থেকে আই এম গেটিং নিউজ যে ব্যথা কমেনি, আর যাবো না। ঠিক আছে, বাকি ওয়ার্কআপ পরে হয়, এটা মনে রাখ। whether there is a confirmed inflammatory arthritis that can be treated with specific medications called disease modifying anti-rheumatic drugs, ঠিক আছে, DMRD বলে। তোদের ক্লাস হয়েছে কি? মিথোট্রিক্সেট পড়িয়েছে? মিথোট্রিক্সেট, লেভফ্লুনোমাইড, igarotimod, and then you have now tofacitinib, এগুলো পড়িয়েছে তোদের? তো যাও, এদেরকে বলে DMRD। তো এগুলো আমি ইউজ করবো কি করবো না, তার আগে I have to establish the diagnosis। সেগুলো পরের কথা, বাট প্রথমে পেশেন্টের ব্যথা কমাতে হবে। if paracetamol is not working, আমি ভাবলাম আমি এবার কি ইউজ করবো। তো ভাবনা চিন্তা করে আমি দেখলাম সব বইয়ে লেখা আছে যে ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস, যেখানে ব্যথাটা একটু বেশি হয়, you have to give a non-steroidal anti-inflammatory drug, that too a little potent। একবার প্যারাসিটামল দিয়ে ফেল করেছে, হালকা দিয়ে রিস্ক নিতে চাইছিলাম না, একটু পোটেন্ট কিছু দিতে হবে। তা কি কি পোটেন্ট অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস আছে? একটা হচ্ছে ইন্ডোমিথাসিন, পুরোনো দিনে খুব ইউজ হতো, কোয়াইট টক্সিক, রেনাল টক্সিসিটি খুব হাই। তারপরে হচ্ছে ডায়াক্লোফেনাক, জিআই ইরিটেশন খুব করে। ন্যাপ্রক্সিন আর পাইরক্সিক্যাম, আর লাস্টে একটা ব্যথার ওষুধ ছিল হচ্ছে ইট্রোকক্সিব। তোরা জানিস ইট্রোকক্সিব? ইট্রোকক্সিব, এটাকে কক্স2 ইনহিবিটর বলে। ইট্রোকক্সিবের অ্যাডভান্টেজ কি? ইট্রোকক্সিব ডাজ নট কজ জিআই ইরিটেশন। এই ব্যথার ওষুধ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এর মেইন একটা খুব কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে জিআই ইরিটেশন, পেট ব্যথা হয়, গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে যায়, এমনকি জিআই ব্লিডিংও হতে পারে। তো ইট্রোকক্সিবের ছিল না, সো আই ডিসাইডেড, এবং এগুলো কিন্তু সত্যি আমার স্টেপ ওয়াইজ জীবনে হয়েছে। I decided let me try itrocoxib, and I started prescribing itrocoxib to this group of patients. Pain relief holo, pain relief bhalo hocchilo, but jeta jinis itrocoxib causes significant sodium and water retention in the body, more than other commonly used NSAIDs. ফুলতে শুরু করলো, ব্লাড প্রেশার খুব বেড়ে গেল। I faced the problem. তো পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হয়ে মরে গেলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে। তো ডিফেন্সিভ হয়ে গেলাম, ইট্রোকক্সিব আর ইউজ করবো না। তাহলে কমনলি ইউজড একটা ওষুধ অনেকদিন ধরে মার্কেটে লোকে ব্যথা কমানোর জন্য ইউজ করে, ডাইক্লোফেনাক। আই ডিসাইডেড টু শিফট টু ডাইক্লোফেনাক। ঠিক আছে, ডাইক্লোফেনাক দিয়ে এবার দেখলাম পেটে ব্যথা হচ্ছে, পিপিআই কো-প্রেসক্রাইব করেও পেটে ব্যথা হচ্ছে, হলো না। ফাইনালি আই ট্রাইড ন্যাপ্রক্সেন, কারণ অনেকের থেকে ফিডব্যাক পেলাম সিনিয়রদের থেকে যে ন্যাপ্রক্সেনের জিআই ইরিটেশন কম হয়, ব্যথাটাও ভালো কমে। তো পিপিআই খুব ভালো ডোজে দিয়ে, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর অ্যাডিকুয়েট ডোজে দিয়ে তার সাথে ন্যাপ্রক্সেন দেখা শুরু করলাম, and finally I got that combination where patient relief was there, no significant water retention I was getting, no significant blood pressure rise I was getting, ঠিক আছে, and there was adequate initial pain relief. ইনিশিয়াল পেন রিলিফের জন্য এইসব পেশেন্টদের এনসেড ছাড়া আরো জিনিস দেওয়া হয়, বাট এনসেডটা দিতেই হয় একটা, নইলে হয় না। তো এনসেড পার্টটা I found naproxen as the answer. This took me 3 to 4 years, but for 2013 to 3 to 4 years, but after that, maybe from 17 onwards or 18 onwards, I have stuck to naproxen, and it has become my P drug for treating suspected inflammatory arthritis pain initially. ফলো আপে কি হবে যায় না, সারা জীবন কাউকে ব্যথার ওষুধ খাইয়ে দেওয়া যায় না।
follow up টা পরে আসছে, but as an initial drug for the first 1 month, 15 days or 1 to 2 months আমি ব্যথা কমানোর জন্য ন্যাপ্রক্সেন আজকে ইউজ করি র্যাম্পেন্টলি। এইখানে ওপিডি তো র্যাম্পেন্টলি, এবং এই শান্তিনিকেতনের ওপিডিতে ওই সোমবার একদিন যদি 30টা পেশেন্ট দেখি 15টা অন্তত ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট পাই। Grade may be different. Some may not require treatment for long term, or 1 month NSAID may suppress the disease activity enough যে আবার 6 মাস 1 বছর পর দেখা যাবে, but I get it. So it's so common. You have to be very cautious about it. So this is how I develop my own P drug naproxen for treating joint pain and other joint pain in suspected inflammatory arthritis patient initially. এইভাবে as you practice in whatever specialty, gradually you will develop your own preferred drugs for a particular disease condition. This is actually the concept of P drug. একদম পরিষ্কার থাকা উচিত যে P drug কি, একটা পার্টিকুলার ডিজিজ কন্ডিশনে একটা পার্টিকুলার ডক্টরের কিছু প্রেফার্ড ড্রাগ, সেটা একটাও হতে পারে বা সেই ডিজিজ কন্ডিশনে হয়তো সে 2-3টে আলাদা ওষুধ ইউজ করে, সেটাও তার P drug লিস্ট। বোঝা গেছে? This is what. এবার ধর কারো যদি একটা P drug list বলা হয় যে a doctor has a P drug list of suppose 30 drugs, তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে the common diseases that he get, their P drugs are written together. সোজা কথা, it's like that. So this concept must be very clear that what is a P drug. ঠিক আছে, সেখান থেকে গিয়ে let us discuss this basic concept is itself 50% of the work done for this class. I hope it is clear to all of you. Learning objectives of describe the concept of P drug, describe the process of preparing a list of P drug. We'll see how we can prepare a list of P drug. Prepare a list of P drug for any given condition, of course, and differentiate between a P drug and essential drug. So P drug is equal to personal drug. I hope this is clear to you by this time. The drugs you are going to prescribe regularly and with which you will become familiar are called P or personal drugs. ঠিক আছে, এবার বোঝা গেল? And this is important for a specified condition. এই যে ও কবিতার কথা বলছে, আমি যা বললাম যে তুই রোমান্টিক কবিতা লিখিস, তার মানে কি সবাই রোমান্টিক কবিতা শুধু লিখবে? সে তো হয় না। তাহলে when you are selecting P drug, it should be for a specified disease, otherwise it's an incomplete definition. For a specified condition or specified disease, and when you are defining P drug, the name of the drug should be there, in what dosage form you are giving, that is important. In what dosage form you are giving, that is important. What is the dosage schedule and what is the duration of treatment. This completes the idea of P drug. এই সবকটা ডেটা যদি একসাথে থাকে তখন you can say that this is a proper P drug. যে এই ড্রাগটা Dr. X is using Y as a P drug for condition Z twice daily for 7 days or twice daily for 1 month. ঠিক আছে, then you get the complete information of the P drug. ঠিক আছে, like as for example, I use personally naproxen 500 milligram twice daily for 1 to 3 months. 1 month to D for 1 to 3 months initially when I have to treat this inflammatory arthritis patient. ঠিক আছে, so whenever you are defining P drug, it should also include how many, মানে the entire dose regimen and what you are using, tablet, injection, syrup. ঠিক আছে, বেশ। Now when you are selecting a P drug, it is a gradual process that all of you will go through, but a real life scenario is that for a particular state, just remember the story I told you. In a real life scenario, I am trying to treat inflammatory arthritis, right? And for that so many drugs are present. Initially I thought of paracetamol, then I found a huge list of other drugs. So there are so many drugs that are present to treat a particular disease condition in real life. How will you select as a doctor as you gradually move forward to prepare your own P drug list? It will become automatically, but
there should be an approach how you get to your P drug. It should be a rational approach, তাই তো? ভুল আমি যদি র্যাশনালি না ভেবে এবার প্যারাসিটামলে কাজ হচ্ছে না আমি অ্যাসপিরিনে চলে গেলাম, তো হয় না। অ্যাসপিরিন এখন এনসাইড হিসেবে ওইভাবে ইউজ হয় না। সো ইউ হ্যাভ টু র্যাশনালি প্রোগ্রেস, যে আমি এই ওষুধ না হলে এই ওষুধ না হলে এই ওষুধ কেন যাচ্ছি, আলটিমেটলি আই রিচ মাই P drug. So how to select? চারটে জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে এই সিলেকশনটা হয়। When you select your P drug, it is primarily based on 4 important pillars. একটা যে এফিকেসি, সবার আগে এফিকেসি। কাজ যদি না হয় আমার কিসের কি? প্যারাসিটামল দিলাম সেফ বলে, আমার পেশেন্টের ব্যথা কমছে না, আমার কি লাভ? সো আই মুভড অন টু হাইড্রোক্সিপ। কাজ হচ্ছিল কিন্তু কি হচ্ছিল, কি বললাম, হাইড্রোক্সিপে কি প্রবলেম ফেস করছিলাম? সোডিয়াম রিটেনশনের পেশেন্টের কি হচ্ছিল? ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছিল, পা ফা ফুলে যাচ্ছিল, ঠিক আছে? তাহলে দেখ এফিকেসি ছিল কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছিল সেফটি নিয়ে। তাহলে এফিকেসি ইজ ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু লুক ফর, সেফটি ইজ আনাদার থিং ইউ হ্যাভ টু লুক ফর। হাইড্রোক্সিপ জমলো না বলে আই মুভড অন টু ডাইক্লোফেনাক, বাট ইট ওয়াজ কজিং ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ GI irritation. So safety was again a concern, and finally I moved on to naproxen, যেটা আমার এফিকেসি সেফটি দুটোই পারপাস সার্ভ করছিল। So you have to look for efficacy, safety, very important, but cost is also quite important. এরকম একটা দামি ওষুধ দিলি যেটা ওই পেশেন্টের জন্য অ্যাফোর্ডেবল নয়, then your P drug list is wrong. That P drug list is going to fail. বেশি দিন চালাতে পারবি না, আর নইলে তোর প্র্যাকটিস চলবে না। And finally suitability, কথা বলছি। ডাইক্লোফেনাক ইনজেকশন দেওয়া যায়। Now I have a patient of inflammatory arthritis, ঠিক আছে? আমি কি বললাম আমার P drug হচ্ছে ট্যাবলেট ন্যাপ্রক্সেন, তার বদলে যদি আমি সিলেক্ট করতাম ইনজেকশন ডাইক্লোফেনাক ডেইলি একবার করে, এটা কিরকম হতো? মাসেলে রোজ পেশেন্টকে বলতাম দোকানে চলে আসবেন বা ক্লিনিকে চলে আসবেন, দুপুরে খাওয়ার পরে এখান থেকে একটা করে ইনজেকশন নিয়ে যাবেন। It would have been totally not suitable for the patient. রোজ ফোটানো, রোজ আসা, ঠিক আছে? So suitability in selecting P drug is very important. So these 4 factors should guide you towards selecting your own P drug: efficacy, safety, cost, and suitability. Now suppose for a given condition you want to develop your own P drug list. What are the steps through which you will develop? চারটে ফ্যাক্টরের উপর দাঁড়িয়ে ডেভেলপ করা হয় তো বললাম, but to develop a P drug, first you have to define the diagnosis or the state that you are going to treat. আমি তোদের আবার স্টোরিটা বলছি। The condition I was treating was pain of inflammatory arthritis, which is very common in OPD or in daily practice. Pain of inflammatory arthritis. Any other disease condition, suppose you will be treating, very commonly another thing is an acid peptic disorder with functional bowel disease, very common West Bengal এ। বাঙালির গ্যাস অম্বল, কিছুটা অ্যাসিড পেপটিক কম্পোনেন্ট থাকে, হাইপার অ্যাসিডিটি থাকে, আর একটা বড় সংখ্যা, বড় পার্সেন্টেজ হচ্ছে ফাংশনাল থাকে। হাইপার অ্যাসিডিটির সঙ্গে একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট, মানে মাথার একটা গন্ডগোল থাকে। অ্যাসিড অম্বলের রোগীদের কিন্তু সবারই একটা অ্যাংজাইটি ট্রেট থাকে, ঠিক আছে? তো কি ওর খুব অ্যাসিড অম্বল হয় না? আবার কি হয় তো হয়, নইলে হেসে ওর মুখের দিকে তাকাতিস কি অ্যাসিড অম্বলের কথা শুনে? তোর নাম কি রে? তারিক। হ্যাঁ তারিক। তারিক কি হয় তোর? গলা বুক জ্বালা, পেট ব্যথা, কি সমস্যা হয়? তাহলে ও এত তোকে অ্যাসিড অম্বলের পেশেন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করলো কেন? কি প্রবলেম হয়? ঠিক আছে, আমরা পরে দেখছি। তো এইটা হচ্ছে আরেকটা কমন কন্ডিশন, অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার। তো যেটাকে তুই ট্রিট করবি, ফার্স্টে তোকে ডিফাইন করতে হবে জিনিসটাকে, যে আমি এইটা ট্রিটমেন্ট করতে চাই। If you are not clear what you want to treat, how will you treat? So first is what you want to treat, that is define the diagnosis. Next, specify the therapeutic objective. Let me get back to my story. My therapeutic objective, যে আমি যে ব্যথাটা কমাতে চাইছিলাম, বারবার বলছিলাম যে লং টার্ম ট্রিটমেন্ট নয়। I was looking for reducing the pain short term. Long term তো ইভ্যালুয়েশন হবে,
I will have to go to DMRDs, মানে লং টার্ম যেগুলো ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিসের ওষুধ, DMRD বলে এদেরকে। আবার বলছি, মিথোট্রিক্সেট আছে, লেফটেনোমাইড আছে, টোফাসিটিনিব আছে, সালফাসালাজিন আছে, ঠিক আছে, ইগুরাটিমড আছে, অনেক ওষুধ আছে। ওগুলো পরে আমি প্রথমে একটা নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ দিয়ে পেশেন্টের ব্যথা কমাতে চাইছি, কারণ ইমিডিয়েটলি পেশেন্টকে রিলিফ না দিতে পারলে গল্প যদি দিবি 2-3 মাস লাগবে, 2-3 মাসে ডায়াগনোসিস হবে, 2-3 মাসে ট্রিটমেন্ট হবে, 6 মাসে রিলিফ পাবে, কোনো পেশেন্ট থাকবে না, কোনো পেশেন্ট থাকবে না, অসম্ভব। ইমিডিয়েটলি রিলিফ দিয়ে ইউ হ্যাভ টু উইন ওভার দ্য ফেথ অফ দ্য পেশেন্ট, যে আমি একটা ঠিক জায়গায় দেখাতে এসেছি। সো প্রথমে আমি আমার ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস ট্রিটমেন্টের ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য অবজেক্টিভ ওয়াজ টু গিভ পেন রিলিফ। So whenever I am selecting P drug for a particular disease condition, I have to also be clear in my mind about the objective for what I will use that P drug. For me, in inflammatory arthritis, a non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen was being used to reduce the joint pain for short term, 1 to 3 months. So clear about the diagnosis, clear about the objective that you are trying to achieve. Then make an inventory of effective group of drugs. মানে ওই কন্ডিশনে ওই অবজেক্টিভ মিট করার জন্য কি কি এফেক্টিভ ড্রাগস মার্কেটে আছে যেগুলো ইউজ হয়, you have to make a list of it. Then among that inventory, among that list, you choose an effective drug according to criteria. What criteria? Among this list you choose a drug according to criteria. What criteria? মাথায় বুদ্ধি খাটা, we have discussed key criteria: efficacy, safety, cost and suitability. এই ক্রাইটেরিয়া গুলো জাজ করে ওই সিচুয়েশনে you finally choose a P drug. That is as simple as that. It will automatically happen in your life. It's just teaching you something that will automatically happen, so that you do it a little rationally in future. So let us have an example. বল, পি ড্রাগ নিয়ে তুই কি বুঝলি এখন অবধি? নে বল, দেখে না দেখে যাচ্ছি। নাম বল, নাম বল। হ্যাঁ, উজান, উজান, হ্যাঁ উজান বল। হোয়াট ইজ পি ড্রাগ? Very good. What are the criteria যার উপর পি ড্রাগ কে সিলেক্ট করা হয়? এক্সপ্লেন করতে পারবি? এক্সাম্পল দিতে পারবি? I told a story in class, তাই তো, just now. Can you just repeat that example? বল। এই যে এফিকেসি বলছিস, আমি একটা স্টোরি বলেছিলাম তো, কিসের কি ডিজিজ কন্ডিশনটা কি ছিল সেখানে? বল, ডিজিজ কন্ডিশনটা কি ছিল? ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস। So my diagnosis was inflammatory arthritis of patient, and my therapeutic objective was reducing pain for what duration? Initially 1 month, 1.5 month, 2 months, like that, 3 months maximum. And I thought about using first, what drug I said I had used? Paracetamol. It didn't work. তার মানে কিসে ফেল করলো? কোন ক্রাইটেরিয়া প্রথমে ফেল করে গেল? এফিকেসি। এফিকেসি মানে কাজ হয় কি হয় না? So it failed in efficacy, তাই তো? Then what drug I used? Idarocoxib. It's a COX-2 inhibitor NSAID. ঠিক আছে? ওটাই কি প্রবলেম হয়েছে বললাম? হ্যাঁ, সোডিয়াম রিটেনশন। তাতে কি হয়? সোডিয়াম রিটেনশন হলে শরীরে কি হয়? সোডিয়ামের সঙ্গে জল যায়, তাহলে সোডিয়াম আর জল শরীরে যদি বেশি থাকে, it will lead to rise of what? Blood pressure, and it will cause edema. Patient ফুলে যাচ্ছিল, পা ফা মুখও ফুলে যাচ্ছিল, প্রেসার বেড়ে যাচ্ছিল। So
Itrocoxib failed in, it was effective, it had efficacy, but it failed in which criteria? Safety. Next, so I tried diclofenac. What was the problem with diclofenac? I told you, gastrointestinal irritation, খুব পেট ব্যথা হচ্ছিল সব, gastritis. So it failed in what? Which criteria? Not suitability, safety তেই fail করে গেল। suitability আমি একটা আলাদা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম, যে ধর আমি যদি বলতাম রোজ এসে ডাইক্লোফেনাক ইনজেকশন নিয়ে যান, would it have been suitable? No, not at all. রোজ এসে একটা ইনজেকশন কেন সম্ভব পেশেন্টের পক্ষে 3 মাস ধরে? That is our suitability. So finally I moved on to naproxen, which when co-prescribed with proton pump inhibitor, anyone, rabeprazole, esomeprazole, pantoprazole, I found that patients who are not having GI irritation with significant pain reduction, good tolerability, good efficacy, good safety. ঠিক আছে, কি হয়েছে এত ঘুম পাচ্ছিল কেন রে? যাকে পিডাক বুঝছিস তো, হ্যাঁ বাস ঠিক আছে, তাহলেই হবে, ঘুমান, কাজটা হলেই হলো। আচ্ছা এইবারে একটা কন্ডিশনে যাই, সেটা হচ্ছে ফুড পয়জনিং। সবারই হয়েছে ফুড পয়জনিং, মানে হঠাৎ করে আপার অ্যাবডোমিনাল পেনে ব্যথা হতে শুরু করলো, নশা, ভমিটিং, প্রচন্ড একদম প্রজেক্টাইল ভমিটিং, বিচ্ছিরি রকম বমি হওয়া শুরু হলো, ঠিক আছে, কিছুই মুখে রাখতে পারছিস না, বেরিয়ে যাচ্ছে, যাই খাচ্ছিস। এই কন্ডিশন হয়েছে তো সবার জীবনে একবার অন্তত। এরকম কেউ আছে যার একবারও জীবনে এরকম হয়নি? কে হাত তোল যার একবার এরকম হয়নি, হাত তোল যার একবার এরকম হয়নি। বেশ, এবার আমি যে কাউকে জিজ্ঞেস করবো যে তোর কবে এটা হয়েছিল, বলতে পারবি তো? তন্ময়, তোর কবে হয়েছিল? প্রচন্ড বমি শুরু হয়ে গেল, পেট ব্যথা, জ্বর, তারিখের কবে হয়েছিল? হয়েছিল বহুবার, হ্যাঁ কয়েকবার হয়েছে, সবারই হয়েছে এখানে, তাই তো? ইট ইজ কোয়াইট কমন ফুড পয়জনিং, বাইরের খাওয়া থেকে হয়, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ভাইরাল টক্সিনস কজ ইট। খাওয়ার মোটামুটি 4 আওয়ার্স 5 আওয়ার্স 6 আওয়ার্স পর থেকে সিমটমস উইল স্টার্ট। আপার জিআই পেন হয়, একটা ডিসকমফর্ট হয়, তারপরে একটা সিভিয়ার ভমিটিং শুরু হয়। এটা হচ্ছে ফুড পয়জনিং। টক্সিন, প্রিফর্ম টক্সিন ফুডে থাকলে, ব্যাকটেরিয়াল আর ভাইরাল টক্সিন তার থেকে হয়। ব্যাকটেরিয়াল টক্সিন ইজ মোর কমন ইন দিস কেস। তো এটাকে বলে ফুড পয়জনিং অর অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস। So when I am going to develop a P drug for acute gastroenteritis, first I have to define my diagnosis. যে আমার acute gastroenteritis diagnosis. Next হচ্ছে I will define or I will look for what is the specific therapeutic objective. আমি যে ওষুধ খুঁজছি, এবার দেখ, when you are going to treat acute gastroenteritis, you have to remember how, মানে what is the actual rational treatment of the condition. এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল প্রিফর্ম টক্সিন থেকে হয় আইডিয়ালি, বা ভাইরাল টক্সিন হতে পারে। আইডিয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক শুড নট বি প্রেসক্রাইবড। কেন কি? টক্সিনকে তো অ্যান্টিবায়োটিক মারতে পারবে না। টক্সিন বডিতে গেছে, বডি ওকে বার করে দেবে, আস্তে আস্তে ওয়াশ আউট হবে বডি থেকে, বডি উইল ইটসেলফ রিকভার, ঠিক আছে। সো অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ট্রিটমেন্টে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস এর ইন জেনারেল রোল নেই, ইন জেনারেল রোল নেই, ঠিক আছে। তাহলে কিসে, মানে তাহলে আমি ট্রিটমেন্টটা কি কেন করব? কারণ যতক্ষণ না বডি ওটাকে ওয়াশ আউট করছে, আমি যদি সিমটোম্যাটিক রিলিফ না দিতে পারি, পেশেন্ট মরে যাবে, মরে যেতে পারে। কেন? দিস ট্রিমেন্ডাস ভমিটিং, and this tremendous vomiting might lead to loss of electrolytes. These electrolytes, বিশেষ করে পটাশিয়াম কমে যায় ভমিটিং হলে খুব তাড়াতাড়ি, and potassium is a very sensitive element in our body, very sensitive ion in our body. পটাশিয়াম কমে গেলে কিন্তু সিভিয়ার কার্ডিয়াক প্রবলেমস হতে পারে। It can lead to, পটাশিয়াম বেড়ে গেলে যেমন হার্ট ব্লক হয়, পটাশিয়াম কমে গেলে সিভিয়ার অ্যারিথমিয়াস হতে পারে। সো এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কন্টিনিউয়াস ভমিটিং হতে থাকলে ডিহাইড্রেশন হয়ে পেশেন্ট মরে যেতে পারে। তো আই মে নট গিভ অ্যান্টিবায়োটিক, বাট আই হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট। তাহলে আমার স্পেসিফিক অবজেক্টিভ হবে
ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট, ফ্লুইডটাকে ডাইরেক্টলি আমরা মেডিসিনের মধ্যে বা ড্রাগের মধ্যে ধরছি না, ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট তো হবে পেশেন্টের কন্ডিশন অনুযায়ী, ওরালি টলারেট করতে পারলে ওরাল, নইলে আইভি। বাট মেইনলি আমার অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রেন্টারাইটিসের ড্রাগ হচ্ছে the drug to stop vomiting. ঠিক আছে, when I am going to treat an acute gastroenteritis case, my primary aim with the drug is to treat vomiting. Vomiting টাকে বন্ধ করতে হবে। So my diagnosis is acute gastroenteritis and my specific therapeutic objective is to stop vomiting. বমি বন্ধ করার ওষুধকে কি বলে? অ্যান্টিএমেটিক্স। তাহলে I have to give an antiemetic. সুতরাং আমাকে অ্যান্টিএমেটিকের একটা ইনভেন্টরি তৈরি করতে হবে, তাই তো? তোর পেছনে ওকে দে। অ্যান্টিএমেটিকের ক্লাস হয়ে গেছে, তোর নাম কি জানো? হ্যাঁ, শুভজিৎ। অ্যান্টিএমেটিকের ক্লাস হয়ে গেছে তো? লেকচার হয়েছে? হয়েছে। তাহলে তুই বল, প্রিপেয়ার অ্যান ইনভেন্টরি অফ অ্যান্টিএমেটিক্স। অ্যান্টিএমেটিকের নামগুলো বল, কি কি অ্যান্টিএমেটিকের নাম জানিস? প্রিপেয়ার ইনভেন্টরি অফ অ্যান্টিএমেটিক্স। বমি বন্ধ করতে হবে, অ্যান্টিএমেটিক লাগবে, অ্যান্টিএমেটিকের লিস্ট বল। কি বমির ওষুধ জানিস? গ্রুপ বল উইথ এক্সাম্পল। গ্রুপ উইথ, হ্যাঁ, corticosteroid has an antiemetic effect. Which corticosteroid? Mainly dexamethasone, but it is the worst example. ওটা স্পেসিফিক একটা মানে কেমোথেরাপি ইনডিউসড ভমিটিং একটা রোল আছে, ওটা তো আমরা এখানে আলোচনাতেই আনবো না। ভেরি লেস কমনলি ইউজ গ্রুপ অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিএমেটিক। হোয়াট আর দ্য কমন অ্যান্টিএমেটিক্স? ইয়েকে দে। আচ্ছা তুই বল, পাশে তুই বল, আগে তুই বল। বল অ্যান্টিএমেটিকের লিস্ট বল। তোর নাম কি? স্বস্তি। আচ্ছা স্বস্তি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টিএমেটিক লিস্ট? হোয়াট ইজ দ্য ইনভেন্টরি অফ অ্যান্টিএমেটিক? ঘুম পাচ্ছে? একটা গ্রুপ বলতো অ্যান্টিএমেটিকের। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি? সেরোটোনিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট, এটা একটা গ্রুপ বললি। এক্সাম্পল বল। অনডানসেট্রন। ওকে, ঠিকই আছে, যথেষ্ট। আর কি এক্সপেক্ট করব এখন? ওকে ফাইন, তুই একটা বলতে পারলি না, ডেক্সামেথাসোন বললি। আচ্ছা ঠিক আছে, সিনজয়কে দে। ও জানে, ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও খুব এক ওষুধের নামগুলো জানে। ও সিনজয় কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করে না সিনজয়? হ্যাঁ করে তো, ও সব আনসার পারে। বল, ও একটা বলেছে 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট অনডানসেট্রন। তুই একটা বল। হ্যাঁ মাইক নিয়ে বল না, তাহলে সবাই শুনতে পারে। অ্যান্টিকোলিনার্জিক, ভেরি গুড, ওটা আরেকটা গ্রুপ ও বলেছে। আরেকটা পারবি? বেশ, দেখে আমি বললাম না ভালো, বিশাল পড়াশোনা করে। হ্যাঁ আর জানিস না? আচ্ছা তুই এইটা যে বলেছিস এটা তো অনেক। আচ্ছা কাকে দেব? হ্যাঁ ওকে দে, তোকে। তুই হ্যাঁ, তোর নামটা ভুলে যাই। আকাশ, আসিফ। আসিফ এবার বল। আমরা 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট পেয়েছি, আমরা H1 ব্লকার পেয়েছি, অ্যান্ড অ্যান্টিকোলিনার্জিক পেয়েছি। আর বল, কি ক্লাস নোটস বার করছিস নাকি ইয়ে বার করছিস? কি বার করছিস? মেটা না গুগল? এই গুগলের যে এআইটার নাম কি জানো? জেমিনি। তোকে কে আনসার করছে? জেমিনি? কি এত কি দেখছিস ওখানে? আমার কোনো আপত্তি নেই, তুই জেমিনি দেখে বল আর যে দেখে বল, আমাকে বললেই হলো। বল, এখন অব্দি তিনটে এসছে, 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট, অ্যান্টিহিস্টামিনিক আর অ্যান্টিকোলিনার্জিক। এটা একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে, হাউ উই মুভ টু আ পি ড্রাগ। এইভাবেই নিজেদেরকে র্যাশনালি ভেবে পি ড্রাগ চয়েস করতে হবে। ঠিক আছে, হবে অটোমেটিক, জীবনে এগুলো হয়ে যাবে। এগুলোর প্রসেসটা মানে হোয়াট ইউ উইল ডু, সেটার একটা থিওরিটিক্যাল বলতে পারিস এক্সারসাইজ টাইপের। বল। হ্যাঁ ডক্সিলামিন,
ও যে গ্রুপগুলো বলেছে ওর মধ্যেই চলে আসছে এটা। হ্যাঁ, সাবস্টেন্স পি অ্যান্টাগনিস্ট, ভেরি গুড। নাম, এক্সাম্পল, সেগুলো কোন রিসেপ্টর ব্লক করে? সাবস্টেন্স পি অ্যান্টাগনিস্ট গুলো কোন রিসেপ্টর ব্লক করে? NK1। কি বলে? এক্সাম্পলটা কি? ওষুধের নামটা কি? ওষুধের নামটা কেউ বলতে পারবি? কে বলছে? কে? ভেরি গুড, অ্যাপ্রিপিটেন্ট। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট MCQ। অ্যাপ্রিপিটেন্ট, ঠিক আছে। আর তন্ময় একটা বল, আজকে সানবারও আসেনি না? এই সারাবার নামগুলো, শাহনাবাজ আসেনি না আজকে? আসেনি তো? তন্ময় একটা নাম বল। হ্যাঁ, জোরে বল একটু। হ্যাঁ, কি বলছে? রোলাপিট্যান্ট? আমি জানি না, তাই না? ওষুধ আছে? এই দে দে, তোরা জেমিনি থেকে আমাকেই মুশকিলে ফেলে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, না হতে পারে, এগুলো তো নিউয়ার ড্রাগস তো আসতে থাকে, সবসময় সব মনে থাকে না। হতে পারে ও দেখে বলছে, তো কিছু একটা দেখে বলছে, ভুল বলছে না। আমি মনে করতে পারছি না, আমার ডিসক্রেডিট। তাহলে আমরা এখন অব্দি এই বললাম, এবার দেখ উত্তর চলে আসবে। বল, আর কটা গ্রুপ আছে বল? D2 ব্লকার। আচ্ছা বেশ। আর ও বাবা, এ তো ত্রিপাঠী খুলে বসে আছে। ঠিক আছে, আর পরে তো দিচ্ছেই ফাঁকে। D2 ব্লকার্স এক্সাম্পল বল। ডোমপেরিডন। আর না 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 D2 ব্লকারে ডোমপেরিডন আর কি আছে? মেটোক্লোপ্রোমাইড। বেশ, মেটোক্লোপ্রোমাইড, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আচ্ছা, অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে, প্রচুর হয়েছে, আর আর লাগবে না। তাহলে একটু সামারাইজ করে দে তুই। ও বলছে প্রচুর হয়েছে, ও এগ্রি করেছে, এবার ও সামারাইজ করুক একটু। আরে না, কি আছে? ব্লকার অ্যান্টিহিস্টামিনিক বলেছিস, এক্সাম্পল কি বলেছিলি জয়? এক্সাম্পল কি বললি অ্যান্টিহিস্টামিনিকের? প্রোমিথাজিন বলেছিল, বাস। আর হ্যাঁ, সাইক্লিজিন হবে, প্রচুর আছে, সিনারিজিন আছে, প্রচুর আছে। ডক্সিলামিন ওই গ্রুপেই যাবে, ও যেটা বললো। আচ্ছা, তারপরে কি আছে বল? তারপরে তুই বললি অ্যান্টিকোলিনার্জিক, কি এক্সাম্পল বলেছিল? হায়োসিন বলেছিল। তাহলে অ্যান্টিকোলিনার্জিক, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট, আর লাস্টে ও সামনে বই দেখে বলেছে D2 ব্লকার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, D2 ব্লকার। ঠিক আছে, D2 ব্লকারে আসে এক্সাম্পল হচ্ছে মেটোক্লোপ্রোমাইড, ডোমপেরিডন এটসেট্রা। ঠিক আছে, প্রোকাইনেটিক্সও বলে D2 ব্লকার গুলো, প্রোকাইনেটিক্সও বলে। ঠিক আছে, কারণ ওদের 5-HT4 অ্যাগনিজম থাকে, সেরোটোনিনের একটা রিসেপ্টরের উপর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি থাকে, যার জন্য জিআই মোটিলিটি বাড়ায়। এটা মনে রাখতে হবে, দে আর অলসো কল্ড প্রোকাইনেটিক্স, অ্যান্টিএমেটিক কাম প্রোকাইনেটিক, তাই D2 ব্লকার। তাহলে এই ওষুধগুলো হলো, ঠিক আছে। এইবারে এর থেকে আমি, তুই ভয় পাচ্ছিস এত সুন্দর সামারি করলি, তাহলে আচ্ছা, এবারে এর থেকে আমাদের এগোতে হবে ওই 4টে ক্রাইটেরিয়া নিয়ে। কোন 4টে ক্রাইটেরিয়া? এফিকেসি, সেফটি, সুটেবিলিটি এন্ড কস্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এই যে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রেন্টাইটিস এর ভমিটিং হয়, ঠিক আছে, এই ভমিটিং এ প্লিজ রিমেম্বার অ্যান্টিহিস্টামিনিক আর অ্যান্টিকোলিনার্জিকের কোনো সেরকম রোল নেই। অ্যান্টিহিস্টামিনিক আর অ্যান্টিকোলিনার্জিক গুলো হচ্ছে আমাদের যে ভেস্টিবিউলার সিস্টেম আছে, কান থেকে যে সিস্টেমটা হয়, ভেস্টিবিউলার সিস্টেম, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার সিস্টেম, এইটার সঙ্গে লিঙ্কড। আমরা যখন আমাদের যে ভমিটিংটা হয় না, ভমিটিংটা কয়েকটা জায়গা থেকে পাথওয়ে আসে। একটা হচ্ছে ভেস্টিবিউলার পাথওয়ে, কানের থেকে আসে।
ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার পাথওয়ে বলি আমরা, ইনার ইয়ার থেকে আসে। এইটা হচ্ছে মেইনলি মোশন সিকনেসের জন্য রেসপন্সিবল। ঠিক আছে, যখন ধর এই ইন্টারনাল ইয়ারের প্রবলেম হয়, ইন্টারনাল ইয়ারের একটা ডিসঅর্ডার হয়, তখন ইন্টারনাল ইয়ার থ্রু দ্য vestibulocochlear system send signal to the brain that there is some problem here, so create a sense of vertigo and along with that vomiting, so that the patient is imbalanced. patient কে imbalance করা মানে patient কে protect করা। পেশেন্টের কিছু একটা প্রবলেম আছে, ইন্টারনাল ইয়ার বলছে ওকে শুইয়ে দাও, বমি টমি করে মাথা ঘুরিয়ে শুইয়ে দাও, প্রোটেক্ট করো, যাতে চলাফেরা করতে গিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়। এই যে সিস্টেমটা, দিস সিস্টেম ইজ ব্লকড বাই অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স অ্যান্ড অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স। আমাদের খাবারের মধ্যে টক্সিন গিয়ে, ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল টক্সিন গিয়ে যে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয়, এর সাথে এর কোনো যোগ নেই। অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয় সম্পূর্ণ বাই এ ডিফারেন্ট পাথওয়ে। হুইচ পাথওয়ে? এটাকে বলে NTS, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস পাথওয়ে। ওটা দিয়ে তোর হচ্ছে গিয়ে মেডালা ওবলাঙ্গটায় যায় পাথওয়েটা, and ultimately it reaches the vomiting center. এইটা একটা পাথওয়ে আছে। আর এই নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস আসে হচ্ছে ভেগাস নার্ভ থেকে। আমাদের জিআই সিস্টেম যেখানে টক্সিনটা যায়, there are vagal nerve endings, ওই ভেগাল নার্ভ এন্ডিংস এর মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস হয়ে ভমিটিং সেন্টারে স্টিমুলাসটা যায় ফর ভমিটিং। কেন ভমিটিং হচ্ছে না? বডি হ্যাজ আইডেন্টিফাইড দ্য টক্সিন has entered GI tract, body has to propel out that toxin, so vomiting is basically here a protective mechanism. কিন্তু আমাদের বডিতে সব সময় তাই হয়, ইনফ্লামেশনাল কনসেপ্টই তো তাই, প্রোটেক্টিভ মেকানিজমই আমাদের মেরে দেয় বিকজ অফ ওভার রেসপন্স। তো ভমিটিংটা বডি ভালোর জন্য করছে, GI ট্র্যাক্টে টক্সিন ডিটেক্ট করে থ্রু রিসেপ্টরস, দেন থ্রু ভেগাস নার্ভ, দেন থ্রু নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটেরিয়াস, ফাইনালি টু দ্য ব্রেন স্টেম। দ্য সিগন্যাল রিচেস যে টক্সিন আছে, বমি করাও, নইলে মুশকিল। তো when I will be treating the vomiting of acute gastroenteritis, I have to block this pathway. আমার অ্যান্টিহিস্টামিনিক অ্যান্টিকোলিনার্জিক এর কোনো রোল এখানে নেই। ক্লিয়ার? তো when I am choosing a P drug, আমার এই ফার্মাকোলজিক্যাল আইডিয়াটা থাকতে হবে। সত্যি এই ভুলগুলো কিন্তু হতেই পারে। একটা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস পেশেন্টকে যদি বাই চান্স কেউ অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যান্টিহিস্টামিনিক দিয়ে দেয়, কোনো কাজ হবে না, বমির মতোই হতে থাকবে, কারণ ওই পাথওয়ে আর এই পাথওয়েটা একদম আলাদা। আরেকটা পার্ট আছে যেটাকে বলে কিমো রিসেপ্টর ট্রিগার জোন। এই টক্সিন গুলো কিমো রিসেপ্টর ট্রিগার জোনকেও স্টিমুলেট করে। তো drugs that block the chemoreceptor trigger zone and drugs that block the nucleus tractus solitarius, they have to be used. তাহলে আমার অ্যান্টিহিস্টামিনিক অ্যান্টিকোলিনার্জিক বাদ চলে গেল। কেন বাদ গেল? বিকজ they will have no efficacy. তাহলে এফিকেসি পড়ে রইল কাদের কাদের এফিকেসি পড়ে রইল? বল, তোরা বল। ওকে, দে সাইডে পাস কর। তোর নামটা বল। নাম আমি জিজ্ঞেস করতে হবে, মনে থাকে না। স্নিগ্ধা, আমরা যে এত দূর অব্দি যে এসছি, ঠিক আছে, আমাদের অ্যান্টিএমেটিকের একটা লিস্ট, we have prepared a list of antiemetic for acute gastroenteritis and we have removed two from there, two groups. Which two groups we have removed? And anticholinergic. So what are left? What are the groups that are left? কি গ্রুপ থেকে গেল? কি গ্রুপ থেকে গেল? 5HT3, জোরে বল না। 5HT3 কি? 5HT3 বলে থেমে গেলে হবে না। 5HT3 কি? 5HT3 অনেক কিছু হতে পারে। 5HT3 কি? অ্যান্টাগনিস্ট। 5HT3 অ্যান্টাগনিস্ট। আর D2 ব্লকার। আর কিছু ছিল? আর ওইখানে একটাও বলেছিল সাবস্টেন্স পি অ্যান্টাগনিস্ট, NK1 রিসেপ্টর ব্লকার বলে। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো পড়ে রইল। আচ্ছা, এবার তুই আমাকে বল, এগুলোর মধ্যে ফর ট্রিটিং অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হাউ উইল আই প্রসিড? এনি আইডিয়া? নো। আচ্ছা, ঠিক আছে, মাইকটা দে।
প্রথমে বলি NK1 receptor, this is NK1 receptor blocker, aprepitant. This is meant for mainly chemotherapy induced vomiting and post operative vomiting. Or efficacy has not been properly tested, tried for this type of condition. It is questionable. Efficacy ta questionable. Indication hi alada. Acha. Next, NK1 receptor antagonist er kotha jodi boli as a group, aprepitant, it is very costly. তাহলে efficacy is questionable, high cost naturally, আর IV drug অনেক সব মিলিয়ে ব্যাপারটা unsuitable হয়ে যায়. Remember, for a P drug you also have to determine the duration of treatment and what dosage form, মানে ট্যাবলেট না সিরাপ না ইনজেকশন কি দিবি, তাই তো? So aprepitant becomes an injection automatically, then aprepitant so it becomes unsuitable, it is costly, its efficacy is not established in this condition, so aprepitant is ruled out. তাহলে আমরা পড়ে রইলাম হচ্ছে D2 blocker, 5-HT3 antagonist, এই দুটো মেইন গ্রুপ আমার পড়ে রইল, ঠিক আছে? D2 blockers are also called prokinetics. এই মেইন দুটো গ্রুপ পড়ে রইল। অ্যান্টিমেটিকের ক্লাস হয়েছে তো? বেশ, তুই বল ওর পাশে স্নিগ্ধা বললি তো তোর নাম, স্নিগ্ধার পাশে যে আছিস বল নামটা কি তোর? ত্রিনা। ত্রিনা বল D2 ব্লকারের এক্সাম্পল বল তো, D2 ব্লকারের এক্সাম্পল বল। আর domperidone and metoclopramide, ঠিক আছে? Any idea about side effects of D2 blocker? Any idea? আচ্ছা, domperidone একটা এক্সাম্পল নিল, domperidone has poor efficacy, একদম প্রথমেই বাদ চলে গেল। As a drug within D2 blocker there are two common examples, domperidone, metoclopramide. Domperidone has poor efficacy in acute gastroenteritis, poor efficacy. প্রথমত it's an oral drug, it's not available in injectable form. It's an oral drug, and for acute gastroenteritis, remember the duration of treatment is 2 days, কারণ এই টক্সিন গুলোর 48 hours effect থাকে। Though the duration of treatment is 2 days, the first dose is usually injectable. The injection না থাকা একটা বড় disadvantage, ঠিক আছে? এখন তো এফিকেসি নেই প্লাস ইনজেক্টেবল ফর্ম নেই, সেই জন্য domperidone আমার বাদ চলে গেল। পড়ে থাকলো metoclopramide. Metoclopramide for this condition could have been a very good choice as far as efficacy is concerned. You can also use it as an injection. First dose injection দিলি, vomiting বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর for 48 hours or 2 days you continue as oral tablet. But any idea about side effect of metoclopramide? Metoclopramide has very serious side effects. হ্যাঁ বল, দে ওকে দে মাইকটা দে, বল। এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড এফেক্টস, ইপিএস বলে। কিছু কিছু ওষুধের এই সাইড এফেক্টটা থাকে যেটাকে এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড এফেক্ট বলে, এগুলো নিউরোলজিক্যাল সাইড এফেক্ট। ডোমপেরিডনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড এফেক্ট হয়। কি এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড এফেক্ট হয় জানিস? ডিজিনেস ইজ নট এন এক্সট্রা পিরামিডাল সাইড এফেক্ট। প্রথম হচ্ছে অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া, এটা শুনে রাখ, এইগুলো জীবনে লাগে। অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া, ঘাড়টা এরম বেঁকে যায়, এরম এরম করে ঘাড়টা বেঁকে যায়, ঠিক আছে? নাও জাস্ট লেট মি টেল ইউ, জাস্ট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, এগুলো জানলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে। জাস্ট আ স্মল স্টোরি, দিস ইজ back in 2011 I had completed my internship, ঠিক আছে? And then I opted to study without going for housekeeping, but at that time joined a nursing home. I had some clinical exposure in internship, but that time একটা বড় ব্যাপার। এক বছরে ব্লাড টেনে দৌড়ে দৌড়ে ব্লাড টেনে বেরিয়ে আমরা আর্জি করে তো আমাদের ব্লাড টেনে টেনেই ইন্টার্নশিপটা কেটে গেছিল, এত লোড থাকতো, কত আর ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স করার জায়গা থাকে। তো in that day in nursing home I was put into emergency, though I had never directly worked in emergency before. So a patient came, a young girl, 16, 17, 18 like that,
16, 17, 18 বছরের মেয়ে, বাড়ির লোক নিয়ে এসছে। তখন ডেঙ্গুর ইয়ে চলছে প্রচুর, মানে ডেঙ্গুর একটা আউটব্রেক চলছিল ওই সময়, প্রতি বছরই হয় কলকাতায় বর্ষার সময়। So that patient came, but that patient was dengue negative, had some febrile illness and has recovered from it. জ্বরটা আসছে না, but why was she brought to the emergency? ও বলছে আমাকে এসে বলছে যে ওর বাড়ির লোক বলছে যে কাল থেকে ওর ঘাটটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে ঘাটটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তারপর আর কিছু করতে পারছে না। ঠিক আছে, তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তো আমরা আর্যগর থেকে একটু শিখে এড়িয়েছিলাম যে বেশিরভাগ পেশেন্টই পাগল, এটা অনেকটা সত্যি, কিন্তু পাগলামি একটা পার্ট থাকে আর অর্গানিক ডিজিজ একটা পার্ট থাকে, মিশিয়ে আসে, সবকিছু পাগলামি হয় না, এটা মিক্সড কম্পোনেন্ট হয়। যাই হোক, তো এবার আমি তো পাগলই ভেবেছি। আমি বাড়ির লোককে বললাম বাড়িতে ঝগড়াঝাটি ঝামেলা এসব হয়েছে, না কিছু না। তারপরে মেয়েটাকে গেলাম, কিছু হচ্ছে না, হঠাৎ করে ঘাটটাকে, আমি ভাবলাম এ তো পুরো পাগল, এ তো শিওর পাগল। এমার্জেন্সিতে লোরাজিপাম ইঞ্জেকশন হয়, সিস্টারকে দিয়ে লোরাজিপাম 4 মিলিগ্রাম পুশ করে দিয়েছি, ঠিক আছে, আরো সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে অজ্ঞান মতো হয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি এবার ভর্তি হয়েছে একজন মেডিসিনের ডক্টরের আন্ডারে, সেদিন যে অনকল ছিল সে আবার আমার ইন্টার্নশিপে আমার স্যারও ছিলেন, আমি তার আন্ডারে করেছিলাম। এখন কোনো একটা কলেজের এইচওডি, হয় বহরমপুর না মেডিকেল কলেজ কোথায়। তো এবার ওনাকে ফোন করে বলেছি স্যার একটা পাগল পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে। এই পাগল আমার আন্ডারে কেন ভর্তি করলি, কনভার্সন ডিসঅর্ডার, কেন ভর্তি করলি? স্যার তো মেডিসিনের কেস হিসেবে ভর্তি হয়েছে, লোরাজিপাম দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। বলে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রাত্রিবেলা যাবো, ঘুমিয়ে পড়েছে আর গিয়ে কি হবে। এবার তারপরে ও মোটামুটি সন্ধ্যাবেলা আবার জেগে টেগে গেছে, ভালো আছে, আর কিছু হচ্ছে না, ভালো হয় না, হয়তো হবে না, তো আসল জিনিস তো দিয়েছি, ঘুম পাড়ানোর ওষুধ দিয়ে দিয়েছি, পাগলের আর কি হবে। এইবার সন্ধে হতে না হতে লোরাজিপামের অ্যাকশনটা হয়তো কেটে গেল, রাতের দিকে 8টা 8টা, তখনও ভিজিটিং আসেনি, কনসালটেন্ট দেখতে আসেনি, 8টা 8টা, তখন আবার ওরকম সিস্টার আমাকে ডেকেছে, স্যার ওনার কি হচ্ছে, আর বাড়ির লোকও নিচে মনে হয় ছিল, খবর পেয়ে ওয়ার্ডে ছুটে ছুটে এসছে, আবার সেই ঘাটটা ধরে ঘরে তো পারছি না, ঘরে তো পারছি না। আমি তো খুব মানে আমি গিয়ে ভাবলাম আবার একটা লোরাজিপাম রেডি করছি আর কি। এবার ঠিক সেই সময় স্যার এসছে, স্যার গিয়ে পেশেন্টের সামনে গেল, একবার তাকালো, দেখে বললো এই এটা পাগল পেশেন্ট। হ্যাঁ স্যার, তো চোখের দিকে তাকা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সারা জীবন তোদের এই জিনিস, এই ইনস্টিংক্টটা ডেভেলপ করতে হবে। ফাংশনাল কিছু পেশেন্ট 100% ফাংশনাল হবে, কিছু পেশেন্ট 30% ফাংশনাল হবে, 70% একটা ডিজিজ থাকবে, কেউ 50-50 হবে। এইটা কিন্তু চোখের দেখায় প্রথমে বুঝতে হবে, নইলে ডিটারমাইন করতে পারবি না যে কতটা পাগল আর কতটা আসল। তো এইবার দেখ, তুই মেয়েটার চোখের দিকে তাকা, অ্যাবসলিউটলি নর্মাল চোখ, ও পাগলামো করছে। এই জিনিসটা যারা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট থাকে তারা কিন্তু, দ্যাট গার্ল ওয়াজ ভেরি স্টেডি। ও যে আমাকে বলছে আমার ঘাড় ভেঙে, স্যার ঘাড় ওড়াতে পারছি না, ঘাড় ওড়াতে, I was very steady, voice was very steady, she was very steady, she was not a mad person। সেটা স্যার আমাকে সেদিন শেখালো, দেখ তোর কি মনে হচ্ছে পাগল, এটা দেখ ওর এটা এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রোম হচ্ছে, এটাকে অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া বলে, ঘাড়টা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না, ঠিক আছে। তখন তোর হচ্ছে গিয়ে বললো ওই কি কেসটা ছিল, জ্বর, তো দেখ ওকে কি ওষুধ ফষুধ দিয়েছে, বমি টমির জন্য মেটোক্লোমাইড দিয়েছে কিনা দেখ তো গিয়ে। খুলে দেখলাম কি মেটোক্লোমাইড খাচ্ছে, ইট ওয়াজ আ মেটোক্লোমাইড ইনডিউসড অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া, ঠিক আছে। এন্ড দ্য ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে তোর নট লোরাজিপাম, লোরাজিপামে কাজ হয়, বাট এক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক, ট্রাইহেক্সিফেনিডিল, এই গ্রুপটা দিতে হয়। এটা দিলে একদম সুন্দর হয়ে যায়। আর মেন হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু উইথড্র দ্য ড্রাগ, ড্রাগটাকে তুলে নিতে হবে। তো D2 ব্লকারের এই সাইড এফেক্ট কিন্তু আছে। অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া ইজ নট অ্যাট অল আনকমন উইথ D2 ব্লকার, মেটোক্লোমাইড। তাহলে তুই একটা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসের পেশেন্ট বমি করতে করতে কাতরে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তাকে দিলি তুই মেটোক্লোমাইড,
তারপর সে বমি মানে বমিটা তোর গায়ে গিয়ে পড়বে না, ঘাটটা ঘুরিয়ে তোর দিকে বমি করবে। তো দিস ইজ নট আ গুড চয়েস। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমার এফিকেসি আছে কিন্তু আমার সাইড এফেক্টে বাদ চলে গেল। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমার D2 ব্লকার্স বাদ চলে গেল, আমার কে পড়ে রইল 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট। So this group is my leftover group, এবং এটা যদি you analyze this drug block the NTS vagal afferent pathway যেটা ভমিটিং এর জন্য রেসপন্সিবল, it blocks the chemoreceptor trigger zone। ঠিক আছে, it is a very safe drug, all the drugs in this group are very safe, side effects are very minor। ঠিক আছে, and কস্টে আমি আসছি। So সব মিলিয়ে this group is left over and it suits me in this condition to select it as a drug। ঠিক আছে, তো 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট আমি গ্রুপ হিসেবে সিলেক্ট করলাম। এর আন্ডারে কমন এক্সাম্পল কি? অন্ডানসেট্রন তোরা বারবারই বলছিস, ঠিক আছে, খুব মার্কেটে চলে, ভেরি পপুলার ড্রাগ, দারুণ ওষুধ। অন্ডানসেট্রনের পরে আর কি আছে এই গ্রুপে? গ্র্যানিসেট্রন and প্যারানোসেট্রন। Now once you have selected the group you have to come down to the specific drug। specific drugটা কি কি করে ঠিক করব? প্যারানোসেট্রন is costly, very costly compared to this। গ্র্যানিসেট্রন একটা লং ডিউরেশন অফ অ্যাকশনে ইউজ হয়, যেটা আমি এই ক্ষেত্রে চাইছি না। ঠিক আছে, অন্ডানসেট্রন given the cost and the duration of action সব মিলিয়ে becomes the best choice here। So finally সবকিছু এলিমিনেট করে করে I come down to ondansetron। I come down to what? I come down to ondansetron as my P drug to treat this condition। আগেই বলেছি acute gastroenteritis। Now you have to define the duration। একটা P drug শুধু চুজ করলেই হলো না, what dose you will give, for how long you will give, and in what form you will give। Remember, to treat an acute gastroenteritis vomiting you have to treat for 2 days, 48 hours, কারণ 48 hours এই nausea vomiting টা থাকবে, it will gradually decrease but it will stay। তাহলে তুই 48 hours ধরে ওকে ondansetron দিবি। what should be your dosage form? Once the vomiting has stopped, patient is able to take food and take medicine orally, what should be your dosage form? ট্যাবলেট না ক্যাপসুল না ইনজেকশন, কি দিবি? once the vomiting has settled for 48 hours the dosage form should be tablet। কেন ট্যাবলেট? suitability। ইনজেকশন দেখ ভাই কারোর ভালো লাগে না নিতে, ঠিক আছে, কারোর ভালো লাগে না নিতে। যদি তুই বলিস দুদিন ধরে টানা 2-3 বার করে ইনজেকশন নেবেন, it becomes unsuitable। ঠিক আছে, suitability the injection দাঁড়াচ্ছে না, you have to select tablet। for 48 hours twice to thrice daily you give ondansetron tablet to this patient, but the first dose ideally should be injection। this also you should know। acute gastroenteritis patient কে first dose injection দিবি, দিয়ে 1 ঘন্টা একটু orally কিছু দিবি না, তাহলে nausea vomiting টা কন্ট্রোল হয়ে যাবে, then you can go for oral tablet for next 48 hours। ঠিক আছে, so this is how you choose your P drug। একটু স্লাইড গুলো একবার চোখ বলিয়ে নে। পেশেন্ট উইথ ভমিটিং সব ডিসকাস করে নিয়েছি আমরা। পেশেন্ট উইথ ভমিটিং ডিউ টু ফুড পয়জনিং লিডিং টু স্টিমুলেশন অফ ভমিটিং সেন্টার ভায়া সিটিজেড NTS। কেউ আছে যে এই তিনটে কথা বুঝতে পারলো না? সবাই বুঝতে পেরেছি সেই তিনটে লাইন? পেশেন্ট উইথ ভমিটিং, স্টেপ 1 I am defining the diagnosis। patient with vomiting due to food poisoning leading to stimulation of chemoreceptor। I told you that the vestibulocochlear pathway is not involved in this case, the chemoreceptor trigger zone and the NTS is involved। NTS মানে হচ্ছে আমাদের এই vagal afferents, GI tract থেকে যে nerve endings গুলো vagal afferents গুলো গিয়ে finally ব্রেনে যায় through a formation called NTS। ঠিক আছে, so now I have defined the diagnosis that vomiting involving CTZ and NTS। next, what is my therapeutic objective? My therapeutic objective is to stop the nausea and vomiting and give relief to the patient। আরো ভালো করে যদি বলিস for 48 hours, এটাও আইডেন্টিফাই করতে হবে। why? because acute gastroenteritis vomiting stays for 48 hours। your therapeutic objective should be pinpoint so that you can select your proper drug। then the inventory,
সবাই আমরা ক্লাসে ডিসকাস করলাম পসিবল ইনভেন্টরিজ, অ্যান্টিকোলিনার্জিক, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, এই দুটো সিনজয় বললো। D2 ব্লকার, এটা এটা তুই বললি, তোর নাম কি জানো? সারিফ মান্ডি। আচ্ছা, মান্ডিটা মনে রাখবো, তো সুবিধা হবে। আচ্ছা, অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স, অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স, D2 ব্লকার্স। প্রোকাইনেটিক আর D2 ব্লকার একই, হ্যাঁ, আলাদা করে লেখার মানে হয় না, বোথ আর অ্যাকচুয়ালি সেম, মেটাক্লোমাইড ডোমপেডন। Then 5-HT3 antagonist and NK1 receptor antagonist. This is all we have discussed one by one. Now if you just look into efficacy, D2 blocker efficacy আছে বলেছি, prokinetic agents আর D2 blocker একই, আর 5-HT3 antagonist এর efficacy আছে, বাকিদের নেই। Safety, D2 blocker এর side effect I told you, it has some very significant side effects, neurological side effects, ঠিক আছে। আর একটা হরমোনাল সাইড এফেক্ট, D2 ব্লকার একটা হরমোনাল সাইড এফেক্ট আছে মেটাক্লোমাইডের, that is it causes galactoria, milk production, ঠিক আছে, even it can cause galactoria in males, so this is a very problematic thing. তো D2 blockers এই সাইড এফেক্টের জন্য আমার চয়েস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট পড়ে থাকছে, suitable 5-HT3 antagonist can be given orally and parenterally. As I told you that I want an oral drug for the next 48 hours to be used. Orally কিন্তু ondansetron পড়ে থাকে, বাকিগুলো injectable এবং costly. তো সব মিলিয়ে I come down to ondansetron as a final option. ঠিক আছে, এখানে বলতে ganisetron potent and but costly, valsartan is also injectable. এই দুটোই actually injectable, so I am left over with ondansetron, which is the drug of choice because of its tablet form. আর এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল P drug, ondansetron 4 mg twice daily for 2 days and then as and when required. একটু nausea vomiting beyond 48 hours যদি কারো থাকে, as and when use করা যেতে পারে, but mainly 2 days. So this is how, this is an exercise how you choose a P drug. ঠিক আছে, okay. P drug আর essential drug এর তফাৎ কি? essential drug হয়েছে তো, essential drug আর P drug কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, গুলিয়ে ফেললে হবে না। essential drug হচ্ছে একটা drug list হয়, that can be prepared by an institution, that can be prepared by a district, a state as well as a country. বিভিন্ন লেভেলে একটা drug list তৈরি হয়, national, state, district as well as institutional level একটা list তৈরি হয়, that is called the essential drug list. And what that list contains? That list contains names of drugs which treat the common diseases in that region. ঠিক আছে, a very small compared to huge number of drugs present in the market, a very small portion of the drugs, are enough to treat majority of the diseases in a particular population. Whole India দেখা যাবে অনেক ওষুধ আছে, তার মধ্যে একটা ছোট্ট মানে কয়েকশো ড্রাগের লিস্ট যদি তৈরি করিস, তাহলে 70% of the disease treatment 70 to 80% হয়ে যাবে। That is called essential drug list. Essential drug আর P drug একদম আলাদা। P drug একটা ডক্টরের ইন্ডিভিজুয়াল চয়েসেই হয়। Your P drug might be included in the essential drug list, might not be included in the essential drug list. It has nothing to do with the essential drug list. হ্যাঁ, কেউ বলতে পারে if you select your P drug from essential drug list, it will be easily available to the patient. That is an advantage. But that does not mean that you will be guided by the criteria. The criteria for selecting P drug is different as we have selected. ঠিক আছে? So, personally selected drug, it's a drug list based on public health needs of a particular region. And this is physician's own list, and this is compiled by WHO and available as NLEM. ঠিক আছে? ঠিক আছে। NLEM মানে essential drug list আর কি। ঠিক আছে, that's all.